کہ مجھے زندہ رہنے کی امید رکھنی چاہیے یا مجھے مر جانا چاہیے؟ یہ میری پاکستانی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ سوال ہے۔ اور تو نے اتنا میرے ساتھ ظلم کیا تھا کہ میری پینٹ بھی اتاری تھی، شرٹ بھی اتاری تھی، یہاں تک سارا کچھ تو نے وہ کام کیا تھا، صرف تو نے زنا نہیں کیا جو فل زنا ہوتا ہے، 70% تو نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ پیسے کما سکتے ہیں۔ اپنی ہر ویڈیو کے اندر بھائی صاحب پیسہ دکھاتے ہیں، اب یہی پیسہ دکھانا ان کے لیے وبال جان بن گیا، ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ کیسے؟ یہ آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کا شیشہ اس کو مل گیا نا، اس نے نبض کاٹ لینی ہے کیونکہ یہ عزت دار لڑکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انور الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز۔ اس وقت میرے ساتھ وہ اوورسیز پاکستانی موجود ہے جو کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے اندر 10,000 روپے کما لیتا ہوں، اور صرف کما ہی نہیں لیتا بلکہ اس نے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے دنیا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کی کہ میں 1 مہینے کے اندر 2.5 لاکھ 3 لاکھ یا جتنے بھی پیسے وہ کماتا ہے وہ اس پیسوں کی دتھیاں بنا کے جناب کبھی اڑاتا ہے، کبھی دکھاتا ہے ویڈیوز کے اندر آ کے دنیا کو کہ یہ وہ ایویڈنس ہیں، میں کوئی گپے نہیں چھوڑ رہا، میں کوئی کہانیاں نہیں پھینک رہا، میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی یہ ٹیلنٹ ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ پیسے کما سکتے ہیں۔ اپنی ہر ویڈیو کے اندر بھائی صاحب پیسہ دکھاتے ہیں، اب یہی پیسہ دکھانا ان کے لیے وبال جان بن گیا، ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ کیسے؟ پاکستانی پولیس اعلیٰ ادارے جو ہمارے محافظ ہیں انہوں نے دیکھا کہ بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بندہ بڑے پیسے کما لیتا ہے، تو کیوں نہ اس سے پیسے چھین لیے جائیں، نہ کہ سیکھ لیا جائے کہ کیسے حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ ان کی کہانی کیا ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، میں باہر سے آیا اور مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا، اٹھا لیا، میرے پیسے چھین لیے۔ کہانی کیا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اقبال۔ اقبال بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو سب سے پہلے تو آپ کی ویڈیوز ہیں کہ آپ پیسہ دکھا رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں، 1 گھنٹے میں 10,000 کما لیتا ہوں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ سر ایکچولی یہ بات ہے کہ میری جب 18 سال ایج ہوئی تھی تو میں ملائیشیا چلا گیا تھا، کوالالمپور سٹی اور جوہر بارو اور پننگ میں رہا تھا، اور وہاں پہ زیادہ جو ہے آن لائن ارننگ کا رجحان ہے۔ پاکستان میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ جابس کو لائک کرتے ہیں، جیل و پوز کو، لیکن آؤٹ آف کنٹریز میں جو لوگ ہیں وہ لائک کرتے ہیں بزنس کو جو کہ سمارٹ ورک ہے۔ تو میں نے جو ہے سمارٹ ورک وہاں سے سیکھا۔ میرے جو استاد ہیں، گریٹ استاد چین چون ہیں جو کہ چائنا بیجنگ کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا۔ امیزون کے علاوہ بہت سارے ایسے کام سکھائے تھے جن سے میں 1 سے 2 گھنٹے کام کرتا ہوں تو 10 سے 20 ہزار میں کما لیتا تھا۔ پاکستانی؟ جی پاکستانی۔ تو یہ جو 10 سے 20 ہزار آپ کماتے تھے، اس کے بعد آپ نے جب ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنا شروع کی تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ذرا وہ بتا دیں۔ سر اس میں نے ویڈیو سے اس وجہ سے بنائی تھی، ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ دیکھیں میں نے اگر 2.5 لاکھ روپے میرے پاس کیش ہے، میں کیش لے کے سڑکوں پہ گھومتا تھا، میرے پاس ویڈیوز ہیں موبائل میں، کیش لے کے جہاں پہ مرضی گھومتا تھا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، چوروں کا ڈکیٹوں کا۔ آج تک الحمدللہ مجھے کوئی بھی ڈکیٹ نہیں پڑا اور آج تک میری کوئی چوری نہیں ہوئی۔ ملائیشیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بات سر کر رہا ہوں۔ تو پاکستان میں جب بھی آتا تھا 6 منتھ میں رہ کے جاتا تھا، تو میرے ساتھ ہوا کیا کہ میری ویڈیو آئی تھنک پولیس ڈپارٹمنٹ بی ڈویژن پولیس قصور میں، وہاں پہ ایک لڑکا ہے، ینگ ہی ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، ASI مبشر میں ہوں، تو اس نے کوئی ویڈیو میری دیکھی تھی، اس نے مجھے چیز کرنا شروع کیا، فالو کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ دوستی ہوئی، ایک لڑکا میرے پاس بھیجا، 5-6 دن کی دوستی کا عرصہ تھا کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا کڈنیپ کر لیا لاہور سے۔ دوستی کیسے ہوگی؟ انہوں نے پہلے رابطہ کر کے کیا آپ کو بتایا کہ میں کام سیکھنا چاہتا ہوں یا آپ پیسے کمانا سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سر انہوں نے کہا کہ مجھے جاب چاہیے، میں نے کہا کس طرح کی جاب چاہیے، تو مجھے نا پک نظر آ گئی تھی، اور میرے پاس یہ بھی ٹیلنٹ ہے کہ میں آگے والے کا ڈیٹا بھی نکال لیتا ہوں کہ اس کا ڈیٹا کیا ہے یا کیا کرتا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تو میں نے نا تھوڑی سی لفٹ نہیں کروائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا آن لائن کام سیکھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ ملاقات کریں، تو میرے دل میں کوئی بات ہی نہیں تھی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مل لیں۔ پھر 2-4 دن ملاقات ہوئی، 5ویں دن جو ہے وہ مجھے اٹھا کے مہمان بنا کے لے گئے۔ آپ یہ ساری ویڈیوز پاکستان میں بیٹھ کے بناتے تھے؟
जी, पाकिस्तान में भी बैठ के बनाता था और मलेशिया में भी, लेकिन जो पाकिस्तान वाली थी टिक टॉक वाली वो इन्होंने देख ली थी। और हुआ ऐसे था कि ये जब लाहौर में आए तो इन्होंने ना मेरा वॉलेट देखा कि इसके वॉलेट में पैसा है कि नहीं है, ऐसे ही शुगल में जब इन्होंने देखा तो 2,25,000 कैश था। और मुझे अभी भी याद है, अगर मेरी 100 वीडियोज़ भी बनेगी तो मुझे याद होगा कि 5,000 वाले 1,10,000 था और बाकी 1,000 वाले थे और सारे न्यू नोट थे। शुगल में उन लोगों ने आपके पैसे कैसे देख ले? उन्होंने कहा कि हमने आपकी वीडियो देखी है जिसमें ना आप वॉलेट में न्यू नोट रखते हो, प्लीज़ दिखाएं आप। तो मैंने दिखा दिए, मैंने कहा ये देखें मेरे पास कैश है। वो कहने लगे चले आए आपको ना कुछ खिलाते हैं। गाड़ी में मुझे बिठाया, जैसे ही मैं गाड़ी में गया हूँ मेरे दिल में कुछ भी नहीं था कि ये पुलिस वाले मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। जब ये गाड़ी में मुझे बिठाया है, मुझे जूस पिलाया, जूस पिलाने का मेरे ऊपर चादर डाली है ब्लैक कलर की, जैसे डाली है मेरा गला दबा लिया इन्होंने और गाड़ी चला ली। और गंदे मुजरे चला रहे थे कि एक हमारे पास ना भैंस आ गई, एक हमारा शिकार हो गया, इस तरीके से ना बातें बेहुदा कर रहे थे ये। तो उसके बाद फिर वो आपको कहाँ लेके गए, क्यों लेके गए? आपने उन्हें पूछा नहीं कि यार आप तो बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ बात कर रहे थे, आप तो दोस्ती करना चाह रहे थे, अब अचानक ये क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने सर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, कसूर तक मौका नहीं दिया। कसूर तक उन्होंने मुजरा लगाया हुआ था। कभी किसको कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल, ये सच्चा वाक़या है। कभी वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, ये देखें हमने बंदा पकड़ लिया, ये देखें हमने ये बंदा पकड़ लिया, देखें ये पैसे वाला पकड़ लिया है, अब हमारी ना लॉटरी लग गई है। लेकिन उनकी सोच ये थी कि कोई इससे ना 50 लाख या 1 करोड़ ले लेंगे। जब मुझे कसूर लेके गए इन्होंने पहले दिन ही मेरे ऊपर तशद्दुद कर दिया, वो भी बेहद तशद्दुद किया और मुझे कह रहे थे कि 2,25,000 निकला है, हमें अब 2,2.5 लाख रुपए हमें और दो। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जो सबसे बड़ी गलती है वो पैसा शो करना है। पाकिस्तान के अंदर अगर लोग पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम लेते हैं, लेकिन नेगेटिव लेना हो तो पाकिस्तानियों से आगे कोई निकल नहीं सकता अल्लाह के फजल से। तो माशाल्लाह ये पुलिस वाले ही हैं, ये हमारे मुआफ़िज़ ही हैं। उन्होंने देखा कि बंदे के पास पैसा वादू है, हर रोज़ वीडियो बना रहा है, लाखों करोड़ों दिखा रहा है, तो अब इसको क्यों ना उठाया जाए। अच्छा, उनको उठाने के बाद आपको कहाँ लेके गए, क्या किया उन्होंने और कैसे जो आपके साथ बिहेव किया? सर उसके बाद मुझे लेके गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे 1 घंटा रख के पिज़्ज़ा मंगवाया था, वो भी मेरे पैसों का ना। उसके बाद मुझे लेके डेरे पे ले जाके तशद्दुद किया, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि मैंने कहा अभी शायद ये पुलिस वाले नहीं है, गुंडे लग रहे हैं मुझे। उन्होंने मुझे बरहना करके तशद्दुद किया और वहाँ पे मैं मान गया। मैंने कहा अभी 2,25,000 रख लो, मैं नहीं किसी को बताता कि अभी 2,25,000 आप लोगों ने रखा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरा आईफोन भी हमारा हो गया, ये पैसे भी हमारे हो गए, 2.5 लाख और दे दो, नहीं तो फिर इतने बुरे केसों में हम आगे भेजेंगे कि तुम जो है ना याद रखोगे। लेकिन जो आपके साथ वो तशद्दुद वगैरह करते रहे हैं उसके कोई प्रूफ, कोई सबूत हैं आपके पास? सर आपको इस बात का पता होगा, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए रिश्वत भी देते हैं ना किसी को, उस चीज़ का भी प्रूफ नहीं होगा क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट है। लेकिन ये मेरे पास प्रूफ है, जिस दिन वो मुझे लेके गए थे 2,25,000 मेरे पास था, मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन। और वहाँ पे उन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद वहाँ पे जब मुझे रखा है, और इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मेरे पास उन्होंने मुकद्दमा मेरे ऊपर डाला है 365, जिसको कहते हैं अगवा बराए तावान। जिस लड़के का मेरे ऊपर मुकदमा डाला है वो लड़का मोहम्मद इमरान है, वो भी इन्होंने मेरे पास भेजा था दोस्ती के लिए। नहीं, आपने जो ऑफ़र की 2.5 लाख ले लो मुझसे, मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने आगे से इसको रिजेक्ट कर दिया या मज़ीद डिमांड की, क्या किया? उन्होंने सर 2.5 लाख मुझसे और मांगा था। वो कह रहे थे चलो अगर तुम्हारे पास 10 लाख नहीं है 5 लाख हमें दो और हम जो है ना तुम्हें यहीं से छोड़ देते हैं। लेकिन सच बात बताऊं तो मेरे पास वो 2.5 लाख ही था, मैं महीने का कमाता था, वही मेरा खर्च हो जाता है। और वही मैंने उनको बताया कि मेरे पास यही है, ये आप रख लें। उन्होंने फिर मेरा आईफोन रख लिया था, 2.5 लाख रख लिया और 365 का मुकदमा डाल के उन्होंने मुझे आगे भेज दिया और मुझे कहा था ये अगर तूने ये बात कहीं पे निकाली तो ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, अभी तो हमने तुम्हें पकड़ा है, फिर सीधा शूट करेंगे। आपने पहले मुझे बताया है कि मुझे किसी हवेली के अंदर रखा गया, वहाँ पे टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद मैंने इनको कमा के दिखाया, 1 घंटे के अंदर इतने पैसे कमा के दिखाए, वो क्या कहानी है? एक दिन मुझे हवेली पे रखा था, वहाँ पे तशद्दुद हुआ है। 5 दिन मुझे इन्होंने रखा था हवालात में, और 5वें दिन जब मैंने इनको कमा के दिखाए थे पैसे, डॉक्टर जुल्फ़कार SHO है जिसने मुझे सलूट पेश किया था, वो कहने लगा कि ये लड़का टैलेंटेड है और ये लड़का बहुत ही प्रोफेशनल है और इसकी जो वीडियोज़ हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ वीडियो अपनी ऑफिस की। उन्होंने कहा ये लड़का
कोई झूठ नहीं बोल रहा और इसका कोई किसी किस्म का ना इन चीज़ों से वास्ता भी नहीं है, गलत चीज़ों से। और इसको मलाइशियन ज़बान भी आती है, इंग्लिश भी आती है और उर्दू भी आती है। तो इसके साथ ज़्यादा जुल्म ना करो और इसको खुदारा इसको छोटा सा पर्चा डाल के जेल में डाल दो, ज़मानत करवा के ये बाहर आ जाए। ये SHO ने आपके ऊपर एहसान किया कि कुछ छोटा सा पर्चा डाल दें? जी, उसने कहा कि ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं और इन्होंने तुम्हारे साथ गलत कर लिया है, तो इसके ऊपर छोटा सा पर्चा डाल के आगे भेज दो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा गलती क्या है, मेरी वजह क्या बनी है ये सारे हालात देखने के लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में ना किसी के साथ ज़्यादती की, ना मैंने कुछ गलत किया, और हवालात में मैं ऐसे रह रहा था कि जैसे ना एक फ़कीर रह रहा होता है। और एक एक दिन जो है ना, मुझे वहाँ पे रहने का दुख नहीं था, मुझे दुख था कि ये जो अदारा है, ये जो पाकिस्तान का अदारा है, ये इतना करप्ट भी हो सकता है। ये मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था। आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जब रहा हूँ और आपने मुझे ऑफ दी कैमरा बताया कि मैं उनकी फैमिली को भी सिखाता रहा हूँ, वो क्या मामला हुआ था? वो सर, जब मैं जेल में चला गया था, जेल के अंदर जब मैं गया हूँ तो सुपरिटेंडेंट साहब थे अपना अंजम साहब। तो अंजम साहब बहुत नाइस बंदे थे। जैसे ही वहाँ पे एंट्री होती है ना जेल में, तो वो तारफ़ लेते हैं कि आप क्या करते हो। मैंने फिर उनको बताया कि मैं अमेज़ोन और ऑनलाइन जो है ना काफ़ी काम करता हूँ। तो उन्होंने फिर ना मुझे कहा कि आप जो है ना एक दिन के लिए वहाँ पे जाएं, वहाँ पे रहें जहाँ पे रहने के लिए जगह होती है, फिर अगले दिन मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूँगा, कमरे में अलग। मुझे उन्होंने सेपरेट अच्छी जगह दे दी। वहाँ से फिर मुझे डेली सुपरिटेंडेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे लेके जाते थे। वहाँ पे उनकी जो बेटी है एक और एक बेटा है, वो दोनों आते थे, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। मैं फिर उसके घर भी गया था। जो जेलर है वो इतना अच्छा इंसान है वो, कि उसने मुझे 8-10 दिन जो जेल में रखा था, सेब हर चीज़ मुझे प्रोवाइड करता रहा। और मुझे कोई भी, कहने का मकसद है कि गलत कामों पे नहीं लगाया, जैसे सफाई पे लगाते हैं या कुछ भी। मुझसे कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। नहीं, आपने इससे पहले वीडियो के अंदर बताया कि एक ASI है जो आपके ऊपर तशद्दुद करता रहा, आपके कपड़े उतार के आपके साथ गलत हरकत करता रहा, सिर्फ जो है ना वो जिना जैसा मामला नहीं किया, बाकी सब किया। वो है सर मुबशर म्याऊं। उसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कोई यंग लड़का है अभी, उसके अंदर ना गर्म खून है। तो मैंने उसे कहा था कि मुबशर भाई, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है ना, तो आप ये हराम ना खाओ, आप हलाल खाओ। और पूरा पुलिस स्टेशन ये गवाही देता था कि ये लड़का सच बोलता है। उन्होंने यहाँ तक मेरे ऊपर इतना जुल्म किया था कि मैं खुदकुशी करने को तैयार था। और ये मुबशर म्याऊं के अल्फाज थे, ये मेरी ऐनक है ये वाली, ये उन्होंने उतरवा के रख ली थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये हमने तुम्हें नहीं देनी। और मुबशर म्याऊं, अगर तुम देख रहे हो ना ये वीडियो, ये ज़रा ऐनक याद करो, आपने रखी थी, आपने कहा था कि अगर इसका शीशा इसको मिल गया ना, इसने नब्ज़ काट लेनी है, क्योंकि ये इज़्ज़तदार लड़का है, इसके ऊपर कोई भी आज से पहले ना ऐसा काम नहीं हुआ। तुमने डरते हुए ऐनक मुझे नहीं दी, और तूने इतना मेरे साथ जुल्म किया था कि मेरी पैंट भी उतारी थी, शर्ट भी उतारी थी, यहाँ तक सारा कुछ तूने वो काम किया था। सिर्फ तूने जना नहीं किया, जो फुल जना होता है 70% तूने मेरे साथ जना किया है। और जो तूने वीडियोस बनाई थी वो भी तेरे पास इस टाइम मौजूद हैं, जो मैं अभी भी बता रहा हूँ। और मुझे डर नहीं है तेरा, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से। पुलिस स्टेशन में भी मैंने तुझे कहा था कि मुझे प्यार है पाकिस्तानी लोगों से, जिसकी वजह से पाकिस्तान आता हूँ। लेकिन अब मुझे नफरत हो गई है पुलिस डिपार्टमेंट से, जो कि काली भेड़ें हैं और पाकिस्तानी लोगों के साथ जुल्म करते हैं। आपके पास कुछ इस तरह के सबूत हैं जो हम लोग वीडियोस के अंदर चला सकें? जी, मेरे पास सबूत है, और मेरे पास ये FIR है। जिस लड़के के बारे में FIR है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये FIR है। ये लड़का है मोहम्मद इमरान उर्फ सहेल। इसका वालिद का नाम है मोहम्मद आशिक, वालिद मोहम्मद रमज़ान। यही लड़का, ये है FIR है 26 तारीख की, ठीक है सर। और 28 तारीख को ये मेरे साथ वीडियोज़ में मौजूद है, यही FIR है। और ये 28 तारीख को मेरे साथ वीडियोज़ में मौजूद है, और 30 तारीख को ये सर मेरे साथ मीनार पाकिस्तान घूम रहा है। क्या ख्याल है कि जो लड़का मेरे साथ घूम फिर रहा है उसका अगवा का पर्चा बनता है? क्या वो जज साहिबान जो बैठे हुए हैं, अपने आप को मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलम से किसी की ज़िंदगी का वो वाक़या लिख देते हैं, मैं उनको सवाल करता हूँ, मेरा क्या कसूर था कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर अगवा का पर्चा डाल दिया? क्या मैंने उस लड़के को खातर तवाज़ो की? क्या मैं उन पुलिस वालों को जूस पिलाता रहा? क्या मैं उन पुलिस वालों को डेरे अड्डे पे जाके बकरी की कढ़ाई खिलाता रहा? ये मेरा कसूर था? मैंने उन पे एतमाद किया, मैंने बिलीव किया। मुझे तो पता नहीं था कि पाकिस्तान के इतने कमीने लोग हैं ये जो पुलिस वाले हैं, कि इनके ऊपर बिलीव ना करो, बल्कि इन पे थूकना चाहिए। कि जो गंदे कीड़े हैं, सारी पुलिस को नहीं मैं कह रहा, उन गंदे कीड़ों को कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी लोगों को, जो शरीफ लोगों को बदमाश बना देते हैं, जो अच्छे इंसान को क्रिमिनल बना देते हैं, और क्राइम करना यही पुलिस उनको सिखाती है।
آپ اس سارے معاملے سے پھر باہر کیسے آئے؟ میری سر پیشی تھی 29 کو، 29 تاریخ کو میری پیشی تھی، اور میں نے کال کی تھی بابا جی سید سمسام علی شاہ صاحب کو، جو کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں وزارت کی سیٹ پہ رہ گئے، وہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے اپنے پی اے سے میرا رابطہ کروایا، انہوں نے پھر میرا وکیل کیا تھا سردار فاخر، جو کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے قصور کا۔ انہوں نے 29 تاریخ کو میرے ساتھ ملاقات کی ہے۔ 29 تاریخ کو انہوں نے مجھے 2 باتیں کی ہے کہ تمہارے پاس جو پروف ہے نا، یہ جو پرچہ ہے یہ جعلی ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 دن میں آپ کو باہر نکال لوں گا۔ 29 کو میرے ساتھ ملاقات ہوئی، 2 تاریخ کو میں باہر آ گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے اس نوجوان کی کہانی جس کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے اوپر، اپنے بل بوتے کے اوپر لاکھوں روپے کما سکتا ہے، اور بیرون ملک سے کما کے پاکستان کے اندر پیسہ لے کے آ رہا ہے، پاکستان کو ذریعہ معاش دے رہا ہے۔ قصور اس شخص کا یہ ہے کہ اس نے کوئی حرام خوری نہیں کی، کوئی چوری، فراڈ، کوئی دھوکہ، کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہماری پولیس کا رویہ دیکھیں کہ اس شخص کے اوپر پرچہ ہے۔ اگر اس شخص کے تعلقات، جس طرح یہ بھائی بتا رہا ہے کہ میرے کوئی پیر صاحب ہیں جو باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے میرا وکیل ہائر کیا، اگر وہ وکیل ہائر نہ کرتے تو کیا یہ شخص جس کا کوئی قصور نہیں، جس کا کوئی گناہ نہیں، وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے گل سڑ رہا ہوتا؟ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ہماری اس پولیس کے اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، اپنی ذاتی جو ہے رنجش کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ مجھے دیکھ لیں، یہ میں ہی ہوں، ابھی لگ رہا ہوں میں ایسا ہی ہوں، ابھی 80% چینج ہو گئے۔ یہ سر یہ میں خود ہی ہوں، یہ میرا آفس ہے ملائیشیا میں آن لائن ورکنگ کا۔ الحمدللہ کہ میں صرف کرتا ہوں تھوڑا سا کام جس میں 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں، لیکن کروں تو کروڑوں کا بھی کر سکتا ہوں۔ اور اسی حالت کو انہوں نے اٹھایا تھا، اسی بندے کو لاہور سے، اور اس طرح کا بنا دیا ہے۔ تقریباً کوئی 15 دن میں وہاں پہ رہا تھا، ذہنی ٹینشن کا مریض ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا ہوں، چہرہ میرا ایسا تھا، بالکل وائٹ تھا اور صحت مند تھا، اور اس انسان کو انہوں نے ایسا بنا دیا۔ تو کیا خیال ہے کہ مجھے زندہ رہنے کی امید رکھنی چاہیے یا مجھے مر جانا چاہیے؟ یہ میری پاکستانی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ سوال ہے، اور بتائیے گا ضرور کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے اس واقعے کے بعد کہ ایسے انسان کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے۔ پیارے بھائی، میری بات یہ ہے کہ زندہ رہنا چاہیے آپ کو، اور باقاعدہ ڈٹنا چاہیے، اور اس وقت آپ کو جو ہے نا جواب دینا چاہیے، ایسی بھیڑیوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ ایک ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، اور میں انشاءاللہ اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیوز کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے، تاکہ جو اس طرح کے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہ ہو سکیں، اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے پولیس کو، اداروں کو، پاکستانی عوام کو؟ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بہت سارے جو ہے نا لوگ یہاں پہ دیکھیں پاکستان کے اندر، جو کہ اپنی محنت کش کر کے جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں، ہر کسی کو لگن ہے آگے بڑھنے کا، اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے، پاکستان کا جو آئی تھنک مائنڈ ہے، وہ نمبر 1 ہے پوری دنیا میں۔ کیونکہ میں نے ملائیشیا میں سنا ہے کہ ملائیشین جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نمبر 1 ہے، اگر سب سے اچھا کام کرنا جانتا ہے نا تو وہ پاکستانی لوگ ہیں جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ محنت کر کے حلال پیسے کماتے ہیں نا تو ان کو کرائم کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ ان کو سپورٹ کیا جائے کہ پاکستان کی معیشت ان سے اچھی ہوتی ہے، پاکستان کا جو حالات ہیں اس ٹائم جو بگڑے ہوئے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں۔ اگر میرے ذریعے کچھ لوگ اچھا کمانا سیکھ لیتے ہیں یا اچھا کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ اور میں آئی جی پنجاب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو اپنے آپ ڈسمس کریں، یا ان کو ایسا سبق دیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بدنام نہ کریں، کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قوم کو حفاظت دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ اگر ان کو ہم سائیڈ پہ نہیں کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہے خوشحالی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، ملیشین لوگوں کو، اپنے جہاں سے آپ رہ کے آئے ہیں ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، یا ان لوگوں کے لیے کوئی سبق، کوئی کہانی کو بیان کرنا چاہیں آپ؟ سر ان کو جو ہے نا اردو تو سمجھ نہیں آئے گی، انگلش بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے، میں اگر ملائیشین زبان میں میسیج دے دیتا ہوں۔ سما ملائیشین اورنگ تینگو سینی ویڈیو سینی انہی چینل بائیاں چانتے لاگی یوپیاں اورنگ تینگو سایا سما مکھا پولیس اریسٹ سایا پویاں لاہور نانتی سپولو ہاری سایا ڈوڈو سانا
Nanti semua orang viral ini video polis banyak susah, Pakistani polis banyak susah, you tada masuk sini, you sana ada banyak bagus, Pakistan banyak cantik, saja polis tada cantik, polis banyak susah. आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बता दें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने उनको ये मैसेज दिया है कि आप लोग वहाँ पे रह रहे हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे वायरल करो ताकि ये मैसेज हमारे ओवरसीज़ तक पहुँच सके और आप लोग वहाँ पे रह रहे हो वहीं पे रहो, यहाँ पे मत आना, वरना अगर यहाँ पे आओगे तो यही हाल जैसा मेरे साथ पुलिस ने किया है ऐसा ही हाल आप लोगों के साथ होगा और आप जो जेल की दीवारें हैं उनके पीछे आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बड़ी तकलीफ दे बात की है भाई ने कि अगर आप वहाँ हैं तो वहाँ ही रहें। यकीन जाने दिल दुखता है, दिल रोता है, खून के आंसू रोता है ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज़ देख के, ऐसी बातें देख के कि हमारे इदारों के अंदर इन काली की वजह से हमारा मुल्क कितना बदनाम हो रहा है, कितना उसका गलत इमेज दुनिया के सामने जा रहा है। के साथ अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।